السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشمین جمال۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن عظمیٰ خان کی جانب سے جمع کروائی گئی توہین عدالت کی درخواست رجسٹرار کی جانب سے عائد اعتراض دور کرنے کے بعد دوبارہ جمع کروا دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق رجسٹرار نے اعتراض اٹھایا تھا کہ درخواست گزار کی جانب سے فریقین پر توہین عدالت کے الزامات کی فہرست فراہم نہیں کی گئی ہے۔ رجسٹرار کے اس اعتراض کو دور کرنے کے بعد عظمیٰ خان کی درخواست کو 8/2026 کا نمبر الاٹ کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی، جس کی بطور جماعت اکثریت قیادت کا تعلق وکلا برادری سے ہے، اس کے باوجود یہ غلطی کیسے سرزد ہو گئی؟ جب پی ٹی آئی کی قیادت سے توہین عدالت کی درخواست تاخیر سے جمع کروانے کا سوال اٹھایا گیا تھا تو اس وقت پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا موقف تھا کہ جب اس طرح کی درخواست دائر کی جاتی ہے تو جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اچھی طرح سے قانونی نکات کا جائزہ لے کر درخواست داخل کی جاتی ہے تاکہ کوئی اعتراض سامنے نہ آئے۔ لیکن قانونی ماہرین کی اتنی بڑی ٹیم ہونے کے بعد، اتنی احتیاط برتنے کے باوجود رجسٹرار کی جانب سے درخواست پر اعتراض کا سامنے آنا کئی سوالات پیدا کرتا ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت توہین عدالت کی درخواست میں وزیر داخلہ کو شامل نہ کرنے کے حوالے سے بھی اب تک کوئی معقول دلیل پیش نہیں کر سکی ہے، جبکہ دوسری جانب حکومت کا اصرار ہے کہ توہین عدالت کا مرتکب اگر کوئی ہوا ہے تو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے، جس کا کام عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کروانا تھا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں نون لیگ کی قیادت یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر کوئی قصوروار ہے تو وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں، لیکن پی ٹی آئی ان کو قصوروار نہیں سمجھتی۔ جہاں ایک جانب حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین اس معاملے کو لے کر عدالتی جنگ جاری ہے، وہیں دوسری طرف پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان اور اپنے ساتھ ملانے اور حکومت کے خلاف ایک متحدہ اپوزیشن کا محاذ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ لیکن کیا متحدہ اپوزیشن کا یہ اتحاد قائم رہے گا اور اپنے مقاصد حاصل کرنے میں بھی سرخرو ہو سکے گا؟ یہ کچھ اہم سوالات ہیں، کوشش کریں گے کہ آج کے اس پروگرام میں ان پہ بات کریں۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ نواز سے ایم پی اے ہیں آمنہ شیخ صاحبہ نے۔ بہت شکریہ آمنہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ پاکستان تحریک انصاف سے ممبر ہے نیشنل اسمبلی کے محمد علی سرفراز صاحب موجود ہے، بہت شکریہ آپ کا آپ کے وقت کے لیے۔ ترجمان ہیں جمعیت علماء اسلام کے اسلم غوری صاحب نے جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے۔ میں آمنہ شیخ صاحبہ اگر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں، بہت سارے ایشوز ہیں اس پورے معاملے کے اندر، لیکن ایک جو میں نے دیکھی ایکسپلینیشن کچھ گورنمنٹ کے لوگوں کی، اگر میں پہلے اس ٹیکنیکل بات سے گفتگو کا آغاز کر لوں، کہ وہ کہتے ہیں جی کہ جو اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ رسپانسبل ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ عدالت کا جو حکم تھا اس پہ عمل نہیں ہوا۔ یہ تو ایسا نہیں لگ رہا کہ ہوتا ہے throwing somebody else under the bus تاکہ اپنی جان چھوٹ جائے، کچھ اس طرح آپ لوگ وہ کر رہے ہیں، اپنا دامن بچا رہے ہیں بیسیکلی؟ دیکھیں نہیں، آئی ڈونٹ تھنک ایسی کوئی بات ہے۔ میں یہ بات کیونکہ 4 دن سے یہ معاملہ بڑا گرم ہے، مجھے تو سب سے پہلے تو یہ کنسرن ہے کہ وائی از آل آف دس اے بگ ایشو، ٹھیک ہے؟ ان کی جو رپورٹس آئیں جس میں عمران خان صاحب کو کہا گیا بیمار ہے، اگر ایک بیمار شخص ہے اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کو علاج پرووائڈ کیا جائے گا۔ اگر اس کو علاج پرووائڈ جو کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی اوپننگ سٹیٹمنٹ کے اندر ایک بات کی کہ پی ٹی آئی کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ لائرز ہیں، تو میں بھی ایک کیونکہ لائر ہوں تو آئی وانٹ ٹو گیو اے اسٹیٹمنٹ وچ از لیگلی کریکٹ، ناٹ لائک پی ٹی آئی لائرز جو بیچارے اپنے لیڈر کو ہی رسوا کیے جا رہے ہیں کب سے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ایک مریض ہے اس کو علاج کے لیے لے کے جایا گیا ہے، اب اگر اس کو اس بات سے کوئی اعتراض ہے کہ مجھے یہاں کیوں نہیں لے کے گئے، مجھے وہاں کیوں نہیں لے کے گئے، تو سب سے پہلے تو ان کو انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے کہ پرابلمس کیا ہیں۔ آپ کو حکومت بارہا جس کام سے منع کر رہی ہے، آپ کو ایڈمنسٹریشن جس کام سے منع کر رہی ہے، آپ بار بار وہی کام کر رہے ہیں۔ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اکٹھے نہ کریں، آپ ویڈیوز نہ بنائیں، آپ انتشار نہ پھیلائیں، وہ سارا سین کریٹ کر رہے ہیں دوبارہ۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پہ کیا ہے کہ یہ کیس عدالت میں زیر سماعت ہے۔ اگر پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، وہ عدالت چلے گئے، عدالت فیصلہ کر دے گی یا ان کی فیور میں کر دے گی۔ آپ لوگوں نے کیا اس پہ دیکھیں عدالت نے فیصلہ کیا تھا، لیکن عدالت کا آرڈر تو ان کو ہسپتال لے کے جانا تھا نا، لیکن جو سرکمسٹانسز پی ٹی آئی کی طرف سے پیدا کیے گئے ان کا کون ذمہ دار ہے؟ میں آپ کو سارے ریلز 4-10 لوگ آ جائیں، 4-10 لوگ آ جائیں تو 4-10 لوگ ہی نکلے تھے 9 مئی کو بھی، اور انہوں نے ہمارے ملک پہ حملہ کر دیا تھا۔ شروعات ہمیشہ ایسی چیزوں سے ہوتی ہے۔ ریسنٹ پاسٹ کے اندر میں 2 دن سے یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم نے امریکن وائس پریزیڈنٹ کو ہوسٹ کیا ہے، ہم وہ سیکیورٹی مینج کر سکتے ہیں، ہم ایک اپنے ہی ایکس پرائم منسٹر کو اسپتال کی سیکیورٹی مینج نہیں کر سکتے۔ مائی پوائنٹ، ہم اس کیوس میں واپس نہیں جائیں گے۔ عمران خان صاحب کا شفا جانا ہو یا دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، جس کیوس سے ہم نے پاکستان کو نکالا ہے، جس میں یہ چھوڑ کے گئے تھے ان کے لیڈر، اس کیوس میں ہم واپس نہیں جائیں گے اور نہ کسی کو اجازت دیں گے کہ وہ کیوس دوبارہ کریٹ کرے، وہ چھوٹا ہو یا وہ بڑا۔ اگر توہین عدالت لگتی ہے، آپ وکیل ہیں، بتا دیں کس پہ لگے گی، کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں یہ تو اب انہوں نے کس کو پارٹی بنایا، یہ تو پٹیشن پڑے بغیر عدالت کے فیصلہ آنے سے، عدالت کا فیصلہ آنے سے پہلے نہیں دیکھیں یہ بڑی غیر مناسب بات ہے کہ عدالت کا فیصلہ آنے سے پہلے اس کے اوپر کامنٹ کیا جائے۔ بٹ اف یو آسک می اباؤٹ مائی اوپینین،
तो सीधी सी बात है, प्राइम मिनिस्टर का तो इस मामले से कोई लेना देना हुकूमत है उनकी, हुकूमत तो under प्राइम his मिनिस्टर, watch. नो टेल मी व्हाटएवर यू आर डूइंग इन द स्टूडियो राइट नाउ इज द प्राइम मिनिस्टर रिस्पांसिबल फॉर इट. These two things are not comparable. इट इज कंपेरेबल. पूरे मुल्क में जो भी होगा हर चीज प्राइम मिनिस्टर तो नहीं देख रहा ना. जो कंसर्न, अगर ऐसा कुछ होगा, सिर्फ ऐसा नहीं, कोई भी चीज गलती होती है तो जो कोई कंसर्न्ड ऑफिसर होता है वो होता है, लेकिन मेरी नजर में तो इसमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं है ना. दो बातें, एक तो चले मैं तो आपसे ये कह रही हूँ कि उनको शिफा से पिम्स ले जाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जब आप लॉ की बात करते हैं तो आप सर्कमस्टेंशियल में और आप अपना ओपिनियन नहीं देते ना, लेकिन सर्कमस्टेंशियल था. कोर्ट ने ये तो नहीं कहा था कि लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मुल्क को जलाने की इजाजत दे दें लोगों को. अली साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूंगी कि सर्कमस्टेंशियल जो आप बात करिए ना, पिम्स लेकर गए, वहां पर उनका हार्ट का चेकअप होना था, पिम्स में वो मशीन ही खराब थी, काम नहीं कर रही थी. पहली बात तो ये है, अल्लाह ना करे, अस्तगफिरुल्लाह. मुझे ये बताएं कि आप के घर में कभी कोई हार्ट पेशेंट है? क्योंकि मेरे वालिद को 5 हार्ट अटैक्स हो चुके हैं. ठीक है, एंजियोग्राफी चाहिए होती है, सीटी एंजियो चाहिए होती है, सीटी एंजियो की मशीन ही नहीं चल रही थी. मैं आपको ये बता रही हूँ कि जिस बंदे के दिल को कोई तकलीफ हो रही हो ना, जिसको हार्ट के चेकअप्स की जरूरत पड़ी हो, उसके घर वाले ढोल बजाते हुए और मिठाइयां बांटते हुए उसको अस्पताल नहीं लेके जाते. अच्छा चलें, वो तो एक और कैसे और बात है. इट्स नॉट अबाउट ऑप्टिक्स, इट्स अबाउट हाउ दे आर प्लेइंग विद द माइंड्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री. मैं अली साहब को कौन सा मरीज ऐसा है, अली साहब से पूछे कि कौन सा मरीज ऐसा है जिसके घर वाले उसको ढोल बजाते मिठाइयां बांटते लेके जाते हैं. ज्यादा जरूरी सवाल ये पूछना चाहती हूं कि और एक तरफ क्यों, और प्लीज आंसर वन मोर थिंग फॉर मी कि आपकी जो उनकी बहन है उज़मा साहिबा, उन्होंने खुद कहा कि ब्लड प्रेशर भी अंडर कंट्रोल है और उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, उनकी आंख भी बेहतर हो रही है. तो फिर व्हाई ऑल ऑफ दिस? लेकिन मैं तो वैसे ज्यादा इंटरेस्टेड ये पता करने में हूं कि क्यों एतराज लगा आपकी तौहीन अदालत की दरखास्त के ऊपर. अपनी बहन की जो सारी गुफ्तगू ने मैंने बड़े गौर से सुनी. शी सीम्स टू हैव अ स्पेशल काइंड ऑफ हेट्रेड फॉर पीटीआई एंड इमरान खान. It didn't make much of a sense to me. It didn't make much of a sense to me because there was simply a court order जिसको मानना है मनो वन. It's not a matter of choice. It's a compulsion. Right. If the Supreme Court of Pakistan says that you have to take a prisoner to Shifa Hospital, you have to do that. और उसमें कोई हाई बाई शाही नहीं है और उसमें कोई लंबी चौड़ी आर्ग्यूमेंट नहीं है. Why did you go to PIMS in the first place? Why did you even try? वो कह तो रही है, वो कह रही है आप लोगों के लोग बाहर आ गए थे सड़कों पे, लोग देखें, सिक्योरिटी कंसर्न बन जाता. नहीं ऐसी ये तो जीत सी बात है ना. ये तो इनकी पार्टी चलता फिरता सिक्योरिटी कंसर्न. देखें, जिस गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि ब्लेम किस पे डालना है. अब सारी PMLN अपने ही इंटीरियर मिनिस्टर पे, who happens to be a member of their government, इंटीरियर मिनिस्टर वज़ीर आज़म के नीचे होता है, हुकूमत है, काबीना है. जब ये आपस में ब्लेम, इनको असल में मसला उस बात से हुआ है बिकॉज देयर ओन इंटीरियर मिनिस्टर once said openly that the system has collapsed. जिस दिन का वो बयान आया, इनके वापस की लड़ाइयां झगड़े शुरू हुए हैं. लेकिन अच्छा ये तो उनको अंडर द बस फेंक रहे हैं. आप खान साहब को तो अस्पताल पहुंचाएं क्यों नहीं है ये बता दें. मैंने कहा ये तो अंडर द बस फेंक रहे हैं, आप ऊपर बस चलाने को तैयार क्यों नहीं है ये बता दें. क्यों नहीं डाला मोहसिन नकवी साहब का नाम. देखें, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इतना तो मैं एग्री करूंगी आमना साहिबा से कि प्राइम मिनिस्टर तो उस वक्त नहीं किसी को कह रहे थे गाड़ी उधर ले जाए उधर ले जाए. इंतजामी उमूर तो वही देखिए. मेरी बात सुनिए, लेट्स बी फेयर. ठीक है, मोहसिन नकवी साहब को मेरे कजन तो है नहीं. मैंने तो मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ उस दिन भी बयान दिया था जिस दिन मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि बलूचिस्तान एक SHO की मार है. हमने बड़े वोकली बयान दिए थे. बट ये कहने या सुनने में इतना 26 नवंबर के लिए उनको ब्लेम करते हैं. हमने बड़ा ब्लेम किया, 1000 दफा ब्लेम किया उनको. बट द पॉइंट इज व्हेन यू आर ब्लेमिंग द गवर्नमेंट फॉर समथिंग द गवर्नमेंट हैज टू डू, उसके अंदर कई दफा आप पिन पॉइंट करके बात नहीं करते. सारे गवर्नमेंट ही हैं, ये भी गवर्नमेंट है, मोहसिन नकवी साहब भी गवर्नमेंट है. ये क्यों चाहते हैं कि आउट ऑफ द वे जाके मोहसिन नकवी साहब का ही नाम ले, हालांकि हमें प्रॉब्लम कोई नहीं उसमें. बट इनकी लड़ाई अपनी वो ये कह रही हैं कि अब लीडर आपके बीमार हो गए हैं, उनको अस्पताल जाना है, लेकिन आप लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, फूलों के हार आप लोगों ने मिठाई में. लोग बांट रहे हैं ना, लोग तो इस बात पे ही बांट रहे हैं कि उनकी कोई झलक खुश हो रहे हैं. बीबी बात ये है कि देखें नहीं उनके बीमारों में खुश नहीं हो रहे. उनको हुकूमत को अकल आने पे खुश हो रहे हैं कि जिस आदमी को साल पहले इलाज मिलना चाहिए था, आखिरकार किसी के सर पे कोई जूं रेंगी और उस बंदे को आपने निकाल के अस्पताल का रास्ता दिखाया. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ परसेप्शन. आप उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से लोग देख रहे हैं, हम फर्क तरीके से देखते हैं. डॉक्टर उस्मा खान ने झुकाया, शी इज अ डॉक्टर हरसेल्फ. वो ये उनका ये कहना कि बीनाई भी बेहतर हो गई है, ब्लड प्रेशर भी उनका स्टेबल था. हाउ नाइस इट इज व्हेन यू स्टार्ट टेलिंग द ट्रूथ, बिकॉज अनलाइक PMLN इनके तो रोने धोने नहीं खत्म होते थे. हमारे लीडर ने बेचारे ने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, उसकी बहनें आज भी कहती हैं जिस दिन हमें लगता है कि जिस दिन में लगता है अगर उनको किसी जगह, ये देखें डॉक्टर उस्मा खान को आप इमरान खान की दुश्मन तो नहीं समझ सकती ना. हमारे में ये नून लीग वाले ड्रामेबाजी का है
किसी दिन भी किसी को ये फीलिंग होगी ना खान साहब इज फीलिंग बेटर, हम कहेंगे इज No, फीलिंग but then बेटर. this case is over ना. मैं तो Yes, that's what I'm saying. That's exactly my point. खान साहब को अस्पताल लेकर जाए, फिर ये प्ली खत्म हो जाती है ना, इसका ग्राउंड खत्म हो जाता है. अगर उनकी बहन ये कह दें कि वो फिट हैं, तो फिर तो ये सारा मसला क्या डिबेट है. उनके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या है वैसे बात? उन्होंने कहा कि खान साहब फिट है. उन्होंने कहा कि उनको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है. She said कि उनका ब्लड प्रेशर स्टेबल है, उनकी आंखें जो उसमें मूवमेंट आ गई है. That means कि उनको चेकअप की जरूरत नहीं है. नहीं, मैं तो ये नहीं कह रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि आप लोग अपना केस को खराब कर रहे हैं ना. बिल्कुल नहीं. I totally disagree. जो हम उसमें से इन्फर कर रहे हैं, I totally disagree with that. अगर मुझे विजिबली खान साहब देखने में अच्छे लग रहे हैं, मैं कहूँगा मुझे फिट लगे आज. हमें कई दफा फिट लगते हैं, कभी नहीं लगते. बिल्कुल ठीक है. फिर But that does not mean that he has lost his right to go through the entire process. for the hard और workup, स्पेशली उनका सारा हार्ट वर्कअप ना हो, उनके ब्लड टेस्ट ना हो, उनका ECG ना हो, हर किस्म का डॉक्टर उनको वो बेसिक फैसिलिटीज ना दे, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. डॉक्टर उस्मा खान ने बिल्कुल ये नहीं कहा. Let's not put our words in her mouth. उन्होंने भी कहा है कि उनको एंजियोग्राफी की शायद जरूरत है, उनको उनका यकीनन जरूरत है, उसकी जरूरत है. अच्छा, असलम गौरी साहब से बहुत सारे इश्यूज हैं, जॉइंट ऑपोजिशन वाले भी उनकी तरफ आऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा पहले आप प्रोग्राम में हैं, आपकी राय शामिल कर लूं. जिस तरीके से हैंडल किया गया है खान साहब की ये जो ये कोर्ट ऑर्डर आया था गवर्नमेंट की तरफ से भी, PTI की तरफ से भी, आप कैसे देख रहे हैं सर इसको? देखिए, मैं तो कुछ और अंदाज में देख रहा हूँ. मैं तो ये देख रहा हूँ कि एक कैदी है, हुकूमत के पास है और वो बीमार है, और उसके लवाहकीर सुप्रीम कोर्ट से जाके कह रहे हैं कि हमारे मरीज को चेकअप करा दो. ये शेम हुकूमत के लिए शेम का मुकाम है, शर्म का मुकाम है. आपकी कस्टडी में एक मरीज है, आप उसको क्यों नहीं अस्पताल चेक कराते? आप उसकी चेकिंग क्यों नहीं करवाते? लवाहकीर को वहां तक क्यों पहुंचा? क्या कल तक मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ साहब क्या जेलों में नहीं थे? क्या मोहतरमा मरियम नवाज भी जेलों में नहीं गई? फरियाद तालपुर नहीं गई? मौलाना फजलमान खुद माशाल्लाह की जेलों में रहे. तो क्या ये सब कुछ होता था पहले कभी कि किसी मरीज को आप चेक कराने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए दवाई दिलाने के लिए तैयार है, उसके लवाहकीर को सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया जाता है, वहां से वो रिक्वेस्ट लेके आते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, आप फिर आयमाइशाएं फिर आपने शुरू कर दी है. तो क्यों किसी की जिंदगी पे आप सियासत करना चाह रहे हैं? आप PTI से लड़े ना, आप PTI से लड़े, पैसे से सियासत करें, आप किसी की जान से सियासत ना करें. मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग तो बहुत पुरानी पार्टी है, उसने बड़े बहरान देखे हैं, बड़ी मुश्किलात देखी हैं, और बहुत सी जगहों पे हम इनके साथ रहे हैं. क्या ये जो आज जो चीज ये कर रहे हैं, क्या आने वाले कल ये बर्दाश्त कर पाएंगे? ये तो होता है, जो कुछ हुआ उसके बाद ये सब कुछ दोबारा दोहराया जाता. सब कुछ इनके बेकार होगा तो फिर कहाँ से होते हाल होगा? तो मेरा ख्याल है ये सिरे से सब कुछ गलत हो रहा है. तो पाकिस्तान की कस्टडी में है, जब उन्होंने लिया था उसकी क्या हालत थी और आज उसकी क्या. गवर्नमेंट का ये जो मौकफ है कि उनको ट्रीटमेंट या डॉक्टर्स तक एक्सेस कंसर्न होना चाहिए, या अस्पताल कौन सा ये कंसर्न होना चाहिए. मैंने वजीर इत्तलात को भी सुना है, बहुत से और लोगों को भी, अभी आमना साहिबा भी मौजूद है प्रोग्राम में, वो लोग ये कहते हैं पिम्स लेके गए हैं, डॉक्टर्स वहां पर मौजूद हैं. इस दफा पिम्स में उनकी बहन को भी एक्सेस दिया गया, तो तसल्ली हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की. क्यों तसल्ली नहीं होती? देखिए, यहाँ बात तसल्ली की नहीं है, यहाँ डॉक्टर्स की नहीं है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की है. कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या था? क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फुलफिल हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने जिस हॉस्पिटल का कहा था, क्या वो हॉस्पिटल बम्बे में है, कलकत्ता में है, दिल्ली में है, कहाँ, या पाकिस्तान में, या इस्लामाबाद में? आप वहां क्यों नहीं लगे? क्या आप कहते हैं जी सिक्योरिटी प्रॉब्लम था? क्यों सिक्योरिटी प्रॉब्लम था? सिक्योरिटी प्रॉब्लम आप कहते हैं सिक्योरिटी प्रॉब्लम. क्या आप चाहें तो इस्लामाबाद में परिंदा नहीं पर मार सकता? पूरी दुनिया के वफूद यहाँ आते रहे, उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त सिक्योरिटी नहीं दी आपने. तो ये इस तरह की, मैं वही कह रहा हूँ कि किसी की सेहत पे सियासत नहीं करनी चाहिए, और कोई भी हो, मेरी जगह मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो, इस तरह की बात करना मुनासिब नहीं है. बिल्कुल ठीक है सर. मुझे मेरे पास जी सर, मुझे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ इसी से जुड़े और मामला आते हैं, उन पे बात करेंगे. हमारे साथ रहिए. जी वेलकम बैक नाज़रीन. ब्रेक में जाने से पहले जो गुफ्तगू यहाँ पे हो रही थी, आमना कोई कमेंट थोड़ा सा पहले इस पे कर दें. असलम गौरी साहब का ताल्लुक तो नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तकरीबन आजकल है. नहीं है. वो कह रहे हैं शर्म का मकाम है गवर्नमेंट के लिए कि अगर कोई कैदी है आपकी वॉच के नीचे और उसको ज़रूरत है एक्सेस की टू हेल्थ केयर, तो फैमिली को पहले सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े. वेरी मच फॉर सेइंग दैट सेंटेंस. यू सेड एक्सेस टू हेल्थ केयर. क्वेश्चन ये है कि क्या ट्रीटमेंट वर्सेस नो ट्रीटमेंट की बहस है, या शिफा वर्सेस पिम्स की बहस है? नहीं, शिफा वर्सेस ये प्रॉब्लम है, कर सकते हैं. नहीं, वो नहीं होनी चाहिए ना. मैं आपको थोड़ी सी मेरी छोटी सी मिसाल सुन ले. मैं वैसे भी सवाल पूरा करी थी. कल हमारे प्रोग्राम में यहाँ शाहिद खान अब्बासी साहब आए थे,
ابھی وہ آپ کی جماعت سے نہیں ہے ان کا تعلق, لیکن جب وہ جیل میں گئے تھے ان کا آپ کی جماعت سے تعلق تھا. انہوں نے کل یہاں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتایا. انہوں نے کہا وائل آئی واز ان پریزن میں نے 2 سرجریز کروائیں اور میں نے لکھ کے دے کے اپنی پریفرنس پہ اپنی پاکٹ سے پے کر کے شفا سے کروائیں. ان کو اگر اس ٹائم پہ یہ ایکسس مل سکتا تھا تو آج شاید خاقان عباسی صاحب تو انتشار نہیں پھیلا رہے تھے نا. شاید خاقان عباسی صاحب کے لیے لوگ سڑکوں پہ نکل کے ٹائر نہیں جلا رہے تھے, ملک کو نقصان نہیں پہنچا رہے تھے, قومی تنصیبات پہ حملے نہیں کر رہے تھے. میری بات ذرا سننے, اور مجھے بڑی حیرت ہوئی, انہوں نے کہا کہ منو ان تسلیم کرنا چاہیے فیصلہ. تو جب 2000 مجھے ایک باہر جا کے راضی تھے, میرے بھائی مجھے ایک وہ باہر بھیجا تھا یاسمین راشد صاحبہ کے اوپر تو تعریف کریں ان کی آپ یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کی مرضی کے خلاف ان کو جہاز میں بٹھا کے یاسمین راشد نے بھیج دیا تھا. ان کی دل کی تمنا ڈاکٹر یاسمین راشد نے پوری کی تھی. مہربانی مانے ان پارٹی کے لوگ ہمارے ساتھ مل گئے ہیں, نہیں مل نہیں گئے, اچھے لوگ ہیں, انہوں نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا. ایک قیدی ہے, میرے سوال کا جواب تو دیں. آپ جب ان کو ایڈوائز کر رہے تھے جیسے آپ نے ہمیں ایڈوائز کی ہے, تو آپ وہاں پہ ایڈوائز نہیں کر رہے تھے جب 2022 میں آزادی مارچ میں سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ صرف H9 گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ ہوگا, اور آپ پھر H9 گراؤنڈ کے بجائے عمران خان صاحب No, this is not deviating. I am not deviating. I am saying that what grounds do you have? On so many things, but you are deviating from the main question. I'm not deviating. Access to basic human rights. This is not access to the basic human rights. کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ منو ان تسلیم کرنا چاہیے, تو پھر یہ کیوں نہیں کر رہے تھے جب آپ کو کورٹ نے یہ کہا کہ آپ اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کرائیں, آپ نے تب فیصلہ نہیں مانا. جب آپ کو کہا کہ آپ H9 گراؤنڈ کے اندر جلسہ کریں, آپ نے تب فیصلہ ناٹ اونلی کہ انہوں نے نہیں مانا, ان کے لیڈر نے خود نہیں مانا. ہم نے اس وقت جب ایک جلسہ آپ کی مرضی کی جگہ پہ نہیں کیا, اس کی آپ نے سزا دی ہے جو خان صاحب کو پینس لے گئے. ایک نقطہ اٹھانا تھا بیچ میں, is this some kind of a confession کہ آپ مان رہی ہیں کہ انہوں نے نہیں مانا تھا, آپ نے بھی آج نہیں مانا. ہمارے پاس تو بڑے جینوئن ریزنز ہیں نا, یہ تو ریزن کے بغیر کر رہے تھے. ان کے پاس کیا مورل گراؤنڈ ہے کسی کو یہ کہنے کا؟ آپ نے ڈیالہ سے باہر نکال دیا تو پلز جاتے ہوئے انتشار نہیں پھیلتا, شفا جاتے چاہتے, اور اس کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایوری تھنگ واز ڈائیورٹیڈ, پیپل ور ڈائیورٹیڈ ٹوورڈز جو یہ ان کو یہ پتا تھا کہ وہ شفا جا رہے ہیں, اور یہ وہاں پہ ایک پورا فیسکو کریٹ کرنے کے لیے ریڈی تھے. ڈاکٹر فیصل سلطان کو ایک اسپتال لے گئے تھے, خان صاحب کی بہن کو دوسرے اسپتال لے گئے تھے, پولیس والے لے کے گئے تھے. میں آپ سے یہی گزارش کر رہی ہوں کہ آپ لوگ جب وہاں پہ اکٹھے ہونا چاہ رہے تھے, آپ لوگوں کی, میں آپ کو اگر آپ کہیں گی تو میں آپ کو بریک میں ریلز دے دیتی ہوں. میری بہن علیمہ خان صاحبہ کے اوپر اتنی آپ لوگوں نے الزامات لگائے, اس دفعہ انہوں نے بھی کہا نو کمنٹس. ہماری جو کمٹمنٹس ہیں سپریم کورٹ میں, دے بہیو سو ریسپانسبل, جن کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ انہی کی باتوں کی وجہ سے آتے ہو. سمپل سی بات ہے, کیا سپریم کورٹ نے کہا تھا سبجیکٹ ٹو یور چوائس, whatever you feel right do that, or did they say to do it? صبح کے 9 بجے 9 مئی والے دن کیا انہوں نے کہا تھا کہ آپ ملک میں آگ لگانے لگے ہیں؟ As I told you, پریمپٹ ہم کریں گے. اور دوسری بات, جب یہ خود کنفیس کر رہے ہیں کہ ہمارا لیڈر الحمدللہ بالکل صحت مند ہے, وہ بالکل فٹ ہے, وہ ہیلدی ہے, تو اس کو ایکسیس ٹو میڈیکل وہ چاہیے نا, اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ مل گئی, اس کو وہ مل گیا. جو میڈیکل بورڈ سرکاری ڈاکٹرز نے لکھا, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ سولیٹری کنفائنمنٹ کی وجہ سے ڈپریسڈ ہیں, اینکشس ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انزائٹی اور ایک ایتھلیٹ کے لیے جو ہارٹ ریٹ اس میں رپورٹ کیا گیا اور جو بی پی رپورٹ کیا گیا, آپ یہ بھول رہے ہیں. I think you have forgotten کہ وہ ایتھلیٹ ہونے بہت پرانی بات ہوگی ہے. آج کی تاریخ میں وہ پولیٹیشین ہے, وہ اپنی فٹنس کو مینٹین کرتے تھے. میں تو I am not talking about that. I am talking about the fact کہ آج کی تاریخ میں وہ سیاستدان ہیں, اگر ان سے تکلیفیں نہیں برداشت ہوتی تو نہیں کرتے سیاست. نہیں تو پھر میاں صاحب سے بھی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. میاں صاحب نے ہر طرح کی تکلیف برداشت کی ہے, میرے ہر لیڈر نے تکلیف برداشت کی ہے. مریم نواز صاحبہ نے جیل کاٹی, بعد میں ان کے منسٹرز نے خود کنفیس کیا, بعد میں ان کے منسٹر نے خود کنفیس. عمران خان جیسے کرتوت بھی تو کسی نے نہیں کیا نا. دیکھیں میری لوگوں نے کاٹی جہاں پہ وہ پلٹے لے کے کپڑے لیٹ می فنش, میں بتاتی ہوں اس کی, میں آپ کو دلیل دیتی ہوں. ان کی تمام کیبنٹ نے خود آ کے بعد میں کنفیس کیا کہ ہم نے رانا صلاح اللہ کے اوپر فیک ڈرگز کا کیس بنایا تھا, ہم نے فلاں سے زیادتی کی تھی, ہم نے ایسے کیا تھا, ایسے کیا تھا. نہیں, شہباز اکبر صاحب نے, انہوں نے کہا, شہزاد اکبر صاحب نے, نو سی ایوری بڈی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سیڈ کہ ہم نے یہ مقدمے بنائے, یہ نہیں ہونے چاہیے تھے, یہ غلط مقدمے بنائے. کیا آپ کو کوئی ثبوت اس بات کا مل رہا ہے؟ اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات, ثبوت میں دینا چاہتا ہوں, ایک جملہ مجھے بولنے تھے, پھر اس کا جواب اکٹھے دیجیے گا.
ہم انٹرنل بحث کو چھوڑ دیتے ہیں. انٹیریئر منسٹر کیا کہتا ہے, پرائم منسٹر کیا کہتا ہے, چیف منسٹر کیا کہتا ہے, آمنہ کیا کہتی ہے, یاسمین جمال کیا کہتی ہے, ہم ان سب بحث کو چھوڑ دیتے ہیں. عمران خان صاحب کے اوپر اس وقت جو کیسز ہیں, جو 2 امپورٹنٹ کیسز ہیں, 190 ملین پاؤنڈ, دیٹ از ناٹ اباؤٹ می اور یو اور اینی ادر پولیٹیکل پارٹی. ایک انٹرنیشنل گورنمنٹ, ایک اور ملک کی حکومت اس میں انوالوڈ ہے. نہیں جائے گی نا, ایک اور ملک کی حکومت اس میں انوالوڈ ہے. آپ کو سعودی شہزادے نے گھڑی دی, ایک اور ملک کا لیڈر اس میں انوالوڈ ہے. آپ نے پاکستان کو بے عزت کرایا ہے پورے ملک میں. اس میں میرے اور کے بارے میں تو بات نہیں ہے. دیکھیں میں بات میں ایک صرف بات کرنا چاہوں گا, خان صاحب تو کیس جو ہے نا, ہماری تو بات سمپل ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننا یا نہیں ماننا. نہیں ماننا چاہتے آپ جو کر رہے ہیں آپ کرتے رہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. مجھے بتائیں صاحبزادہ حامد رضا, اس کا تازہ ترین کیس میں آپ کو بتا دوں, فیصل آباد سینٹرل جیل میں ہمارا کولیگ تھا, زبردستی بیچارے کو اس نے خود گرفتاری دی تھی. ٹھیک, اس کو اس وقت ہماری کل ہم اسپیکر صاحب کے پاس گئے تھے قومی اسمبلی میں, آل دی ایم این ایز فرام پی ٹی آئی, اور ہم نے جا کے ان کو ریکویسٹ کی, ایک سابق ممبر قومی اسمبلی تھا, ان کا ایشو پتہ کیا ہے, ان کو تو عادت پڑی ہوئی ہے, ان کو لوپرین اور پلاوکس 2 kinds of blood thinners جو کہ ان کو پرائیویٹ ڈاکٹر نے پرسکرائب کیے ہوئے, اور جو ان کے پل کنٹینر ان کے ساتھ جاتا تھا, ان کے بلڈ تھنرز بن گئے. آر یو ناٹ ٹرائنگ ٹو مرڈر پیپل؟ آپ ایک آدمی کو جس کی ہارٹ کنڈیشن ہے, اس کو ڈوئل اینٹی پلیٹلیٹ تھراپی ہے, آپ اس کو صرف اس کے بلڈ تھنر جو اس کے گھر سے آیا کہ وہ نہیں کھانے دے رہے, وہ اسپتال جانے کا ہی نہیں کہہ رہا, آپ وہ نہیں دے رہے. علی افضل سائی, ہمارا ایم این اے, اس کا چھوٹا بھائی جنید افضل سائی, ہی از اے 28-year-old man, for God's sake have some heart. بندہ پیرالائز کر دیا آپ نے, اسپتال میں وضو کرتے کرتے گر گیا ادھر جیل میں, اس کو 4 گھنٹے زمین پہ پڑا رہا, کسی نے دیکھا ہی نہیں. یہ تو آپ کا وتیرہ بن گیا. پی ٹی آئی آپ سے ویسے میں نے وائس آپ کو بھی گفتگو میں شامل کرنا ہے. صرف یہ والا ایشو جو ہے یہ تو آن گوئنگ ہے, ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ توہین عدالت کی بھی کیس کی ہوئی ہے, اپیل بھی ہوا ہے, اس کا کیا ہوتا ہے. تھوڑا سا سر آگے بڑھتے ہوئے, کیونکہ ایک اپوزیشن اتحاد کی بات ہو رہی ہے, حکومت کی کچھ لوگوں کا سر ہم ورژن سن رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ 2024 کے انتخابات کے بعد کچھ ہمارے تعلقات مولانا کے ساتھ خراب ہوئے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی وہ ہمارے حق میں اگر کھڑے نہیں ہوئے تو خلاف بھی کھڑے نہیں ہوئے, وہ آج بھی ہمارے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے. یہ جو کانفیڈنس ہے گورنمنٹ کا کہ آپ لوگ مخالفت نہیں کریں گے کھل کر, یہ کہاں سے آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے 2018 کے انتخابات میں ہم کیوں کھڑے ہوئے تھے اور یہ ہمارے ساتھ کیوں کھڑے تھے. اس وقت ہم کھڑے ہوئے تھے کہ اس انتخابات کو ہم نے تسلیم نہیں کیا تھا, اور یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. 2024 کے انتخابات تو 2018 والے بھی شرما رہے ہیں 2024 کے انتخابات پہ, اور یہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. تو آج ہمارے ساتھ وہ ساتھی کھڑے ہوئے جو 2018 میں حکومت میں تھے, وہ آج کہہ رہے ہیں کہ 2024 کے انتخابات جعلی ہے. میں تو جہاں تھا وہی کھڑا ہوں جی. اب گئے ہیں تو مسلم لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے گئے, ہم تو اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی اپنے موقع پہ تبدیلی نہیں کی, ہمیں تو ڈے ون سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ حکومت میں شامل ہو جائیں. ٹیلی ویژن چینلوں پہ بھی کہا گیا ہے, پریس بریفنگ میں بھی کہا گیا ہے, ذاتی طور پہ ملتے ہیں. ہم تو اپنے ایک اصولی موقع پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہیں, ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے, اور ہم اس ہائبرڈ نظام کو نہیں مانتے, ہم اس سسٹم کو نہیں مانتے, ہم ان انتخابات کو نہیں مانتے. ہم چاہتے ہیں کہ 1973 کے آئین کو مضبوط کیا جائے, اس کی حیثیت کو تسلیم کیا جائے, اس کے مطابق قوم کو آگے لے کے جایا جائے. لیکن یہ جو اپنے سسٹم خود ہی بنا لیتے ہیں, خود ہی پھر کہتے ہیں کولیپس ہو گیا ہے, تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. ہم تو اس کے لیے کھڑے ہیں, اور اس کے لیے اگر ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کھڑی, خود پیپلز پارٹی بھی آ جائے, مسلم لیگ بھی آ جائے, تو اس میں کیا حرج ہے. ہم تو ملک کا سسٹم ہی ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں نا, تو آ جائے, ہم سب مل کے کر لیتے ہیں. تو پی ٹی آئی بھی یہی کہہ رہی ہے, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. مقصد تمہارا یہی ہے کہ 1973 کے آئین کو سٹریسن کیا جائے, اس کو مضبوط کیا جائے, اور اس میں اس کو موم کی ناک نہ بنایا جائے. جس کا دل چاہتا ہے اس میں جو چاہتے ہیں ترمیم لے آتے ہیں. ترمیمیں بھی ایسی آ رہی ہے, کوئی پروسیجر پورا نہیں کر رہے ہیں, کوئی اس کی بحث نہیں کر رہے ہیں, کوئی مباحثہ نہیں کر رہے ہیں. اپوزیشن اتحاد کی جو بات ہم سن رہے ہیں, اناؤنس بھی کیا مولانا نے, کیا یہ انہی چیزوں کے ارد گرد یہ اتحاد جو ہے اس کا قیام ہوا ہے؟ اگین میں کوٹ کروں گی, کل شاہد خاقان عباسی صاحب بھی یہاں موجود تھے, انہوں نے کہا اتحاد بھی اچھا ہے, اتحاد کی باتیں بھی اچھی ہیں, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ہم تھوڑے ٹارگٹ لیس ہیں, ابھی ہمارے پاس ٹارگٹ نہیں ہے کہ ہم نے اچیو کیا کرنا ہے یہ اتحاد قائم کر کے. جو میں نے کہا یہی اچیو کرنا ہے. 1973 کے آئین کے تحت صاف اور شفاف انتخابات کرانے. ہم نے ایک پپٹ اتار کے دوسرے پپٹ کو نہیں بٹھانا ہے. ہم نے غلطی ایک دفعہ کر چکے ہیں پیپلز پارٹی کے دباؤ پہ اور مسلم لیگ کے دباؤ پہ کہ ہم نے عدم اعتماد کی تحریک لائی, جو ہم جس پہ کئی دفعہ شرمندہ بھی ہو چکے ہیں, معذرت بھی کر چکے ہیں. بی بی بات کرنے دیں, آپ بی بی بات کرنے دیں, آپ ٹوکے نہیں, آپ مہربانی کریں, آپ بہت اچھی انگلش بولتے ہیں, یہ پروگرام اردو بولنے والوں کے لیے بنتا ہے. نہیں کوئی نہیں, میں آپ کو بتاؤں ذرا, یہ آپ یہ شو نہ کریں, میں بڑی دیر سے برداشت کر رہا ہوں, آپ تھوڑا سا اپنے نہیں سب سے بات کرتی ہیں, آپ پلیز اپنی بات مکمل کریں. جی جی
जी, मुझे बात मुकम्मल करने दें। मैं किसी की बात बोलता नहीं हूँ, मेरी बात को पूरी करने दें। जी सर। तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि हमने तो उस वक्त भी एतमाद के खिलाफ गए थे, और हमारी जबरदस्ती हमसे, चूंकि सारे साथी साथ थे, तो फिर हमारी यारा दोज़ख और हमारी यारा जन्नत वाली बात तो होती है। फिर हमने कहा ठीक है, जब सारे कह रहे हैं तो साथ चले जाते हैं। हाँ। इसके बाद तो इन्होंने अब कहा, तो हम तो नहीं माने अभी तक ना, 2-2.5 साल हो गए, हम तो हुकूमत में नहीं गए, हम अपने सुलील मौक़िफ़ पे अड़े हुए हैं। हाँ। और इंशाल्लाह इसी पे आपको आगे चलते हुए नजर आएंगे। और पीटीआई के साथ भी 2.5 साल हो गए हमारे दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं, मतवातर मुख्तलिफ लोग आते रहे हैं, मिलते रहे हैं, हर किस्म के लोग। अभी हमारे कसूर जलसे से पहले एक कोई 25 रुकनी वफद था पीटीआई का, मैं खुद उस पर बैठा हुआ था, वो मिला है। कुछ चीजें आपसी रिकॉर्ड होती है, कुछ और भी रिकॉर्ड होती है। हमने सारे मामला तय करके आगे बढ़े हैं। और हुकूमत के ऊपर एक बात अहम आपको कहता चलूं, अपोजिशन को जितना स्ट्रांग करना होता है हुकूमत करती है। जैसे जैसे हुकूमत दबाव बढ़ाती है अपोजिशन पे, अपोजिशन स्ट्रांग होती जा रही है। हम कम से कम नुकात पे इकट्ठे होते जाएंगे, इसलिए कि हमें हुकूमत के सामने जब खड़े होना है अपने मौक़िफ़ के लिए, तो फिर हमें कम से कम अपने ज़ाती मफादात को मुझे एक ब्रेक लेनी है, रखते हुए हुकूमती मुल्की मफादात को हमने मद्देनजर रखना। बिल्कुल सर, एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके से मजीद बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या मामला है, और जो आपने कहा कि हमने पीपल्स पार्टी की पहले बात सुनी, अब मुस्तकबिल के लिए पीपल्स पार्टी के साथ क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी यहाँ पर, आई एम श्योर कि कुछ चीज़ों को आप रिस्पॉन्ड भी करना चाह रही होंगी, लेकिन एक क्विक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप लोग को नहीं लगता कि बतौर गवर्नमेंट कह लें या पार्टी कह लें, आप लोग नाकाम हो गए हैं? आपके साबका इत्तेहादी भी नाराज हैं। नहीं है कि किस ज़बान में जवाब देना है। नहीं, आप किसी भी ज़बान में जवाब दे दें, लेकिन ये कि आपके साबका इत्तेहादी भी नाराज हैं, जैसे अभी आपने सुना, आपके अभी मौजूदा इत्तेहादी भी नाराज हैं। मैंने देखिए, सबसे पहले तो मैं असलम गौरी साहब से माजरत कर लूँ कि अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी, वो मेरे बुजुर्ग हैं, मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं उनको चाचा ताया किसी भी उस पोजीशन पे समझूंगी अपने लिए, तो आई एम रियली सॉरी। अगर आपको सॉरी माजरत भी मैंने अंग्रेजी में कर लिया, आई एम सो सॉरी। मैं माजरत चाहती हूँ अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी या मेरा अंग्रेजी में बोलना आपको नागवार गुजरा, तो मेरी उसके लिए मुझे मेरी माजरत कबूल करें। और दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि हमारे इत्तेहादी भी जो है हमारे खिलाफ है और हुकूमत भी हमारे खिलाफ है, तो मैं इस पे आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एनालॉजी देना चाहूँगी कि देखिए, जब एक बच्चा क्लास में फर्स्ट आ रहा होता है ना, तो पूरी क्लास उसके खिलाफ होती है। इवन जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है ना, वो भी इन देयर हार्ट सोच रहा होता है कि शायद ये क्यों फर्स्ट आ रहा है, आई वांट टू बी फर्स्ट। तो इस वक्त जहाँ पे जिन अंधेरों से पाकिस्तान को निकाल के, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त की अस्करी क़यादत, इस वक्त की पॉलिटिकल क़यादत, फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, हम जिस तरह से पाकिस्तान को ट्रैक पे लेके आए हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद। पीपल्स पार्टी को भी यही प्रॉब्लम है, तो पीपल्स पार्टी ने ही हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ना है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो उन्होंने हमारे साथ इलेक्शन लड़ना है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा देखिए, सदर और वजीर आज़म तो अभी बने हुए हैं ना, लेकिन अगर वो ये कहना शुरू कर देंगे कि जी नून लीग ने कमाल कर दिया है और हमें प्रेज करना शुरू कर देंगे, और हमारी गवर्नमेंट को और हमारे कैबिनेट के डिसीजंस को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को अगर प्रेज करना शुरू कर देंगे, ये असल में उनकी क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली सिचुएशन है कि अब ये सब परेशान है कि यार इसी तरह अगर अगले और 2-3 साल चलते रहे, तो फिर तो अगली 2-3 साल नहीं बल्कि अगली कई टर्म्स जो है, उनके अलावा कोई आएगा नहीं। तारीफ में भी कंजूसी नहीं करते, वो अप्रिशिएट करते हैं जहाँ पे कोई अच्छे इक़दाम होते हैं, लेकिन यही तो बता रही हूँ कि अपनी ज़बान से कह रहे हैं ना, मान रहे हैं ना, कन्फेस कर रहे हैं। जब हुकूमत अच्छी इक़दामात लेगी, अच्छे काम करेगी, तो यकीनन आपके जो देखिए, क्योंकि हाल हमारा इत्तेहादी है ना गवर्नमेंट बनाने के लिए। अच्छा, जवाब देने सवाल ले रहे मेरा इनका जो बच्चा फर्स्ट आ रहा है जी, उसकी हालत सुन लें। फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन हुआ, पीटीआई ने इलेक्शन से बाइकआउट कर दिया। अकेला नून लीग का एक ही कैंडिडेट था और सारे वुज़रा हल्के में कैंपेन कर रहे थे, वो बच्चा अकेला भाग के भी फर्स्ट नहीं आ रहा था। तो हालात बच्चे के ये हैं। वो इसलिए कि हम लोग अवाम के पास जाने वाले लोग हैं, कहीं और गेट नंबर 1 पे जाके कैंपेन करने वाले लोग नहीं है ना, हम कहीं और जाके कैंपेन, हम अवाम में कैंपेन कर रहे थे, आपको खुश होना चाहिए। मैं आपकी बात में कि आप, लेकिन अच्छा इस फनी के लोग अगर हल्के में जा रहे हैं, अगर गुजरा नहीं, बच्चे के फर्स्ट आने की उन्होंने बात की ना जी, एक बच्चा रेस में दौड़ रहा हो और अकेला ही बच्चा भागा जा रहा हो और उसने जोर लगाने की उसने फर्स्ट ही आना, दे वर नॉट श्योर। कितने गुजरा हल्के में जाते लोग यूनियन काउंसिल लेवल के एमपीए के इलेक्शन में खड़े थे और इनका बच्चा फर्स्ट उनसे नहीं आ रहा था, कोई मेन स्ट्रीम जमात इनके मुकाबले में नहीं थी और ये मिन्नतें कर रहे थे घर घर जाके। कमेंट दे दें, इस सब के बीच में भी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, आपके गुजरा तो कोई जाते नहीं, इस सब के बीच में भी गवर्नमेंट कह रही है मुज़ाकरात होने चाहिए। क्विक 1 लाइन कमेंट कर दें, फिर मैं गौरी साहब से पूछूं। कर लें, तो
आप टेबल पे आएंगे तो मुज़ाकरात होंगे ना, आप आते नहीं बात ये करने। इंतशार की बात होगी तो ये करेंगे, ये मुज़ाकरात थोड़ी करेंगे। दावत दें, सही तरीके से मीनिंगफुल बात करें, और जो इस वक्त कंबाइंड अपोजिशन बात कर रही है वो बात कोई इतनी ऐसी मायूब नहीं है जो कि जिस पे बात हो नहीं सकती, ये करना नहीं चाहते। डू यू थिंक दे आर इन अ पोजीशन टू इवन टॉक? है क्या इनके पास? एक दावत तो बार बार आती है गवर्नमेंट की तरफ से कि मुज़ाकरात करने, और लगता है ऐसा ही है कि वो पीटीआई की तरफ डायरेक्टेड होती है। अब क्योंकि एक जॉइंट ऑपोजिशन की बात है, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को जॉइंट ऑपोजिशन से एक तो बात करनी चाहिए, एक बात ये, दूसरी बात ये किस चीज पे बात करना चाहती है गवर्नमेंट आपके ख्याल में? जी अस्लम वाली साहब। जी अच्छा, मुझसे कहा आपने। जी जी। मैं असल में ये बताऊं आपको कि अब जब भी हमारा कोई मुज़ाकरात होते हैं हुकूमत के साथ, तो मकसद ये नहीं होता कि बैठे चाय पिए, फोटो सेशन कराएं और बात को ख़त्म करें। मकसद ये होता है कोई चीज़ पहले तय तो हम करें ना, हाँ। कोई टियरा तो तय करें, कोई एजेंडा तो बनाएं कि इन चीज़ों पे हम लोगों ने बैठना है और बैठ के बात करनी है। हुकूमत की तरफ से अगर बात आएगी, देखिए मामला हमारा तो जमात का नुक्ता नज़र हमेशा से ये रहा है कि बड़े बड़े मामलात हो, बड़ी बड़ी चीज़ें हो, आखिर टेबल पे तय होते हैं, बड़ी बड़ी जंगों के फैसले भी टेबल पे होते हैं। हम मुज़ाकरात से कभी नहीं इनकारी थे, और पीटीआई के दोस्त भी इनकारी, मैं समझता हूँ अब तो हम फैसले बैठ के करेंगे, मुश्तरका तौर पे करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि हम किसी सतह पे इनसे इनकारी हों। लेकिन हमने करना क्या है, सिर्फ फोटो सेशन करना है, चाय पीनी है, या कुछ उस पर बात करनी है, तो उसके लिए मेरा ख्याल पहले टीआर होता है। आपने कहा है कि मुश्तरका तौर पे बैठेंगे, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, एक ब्रीफ कमेंट कर दीजिएगा। कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठने के लिए हमें कुछ रिटर्न गारंटियां दरकार होंगी, कोई रिटर्न गारंटियां मिल गई हैं आप लोगों को तो आप बैठ गए इनके साथ? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, हमें जो मुस्लिम लीग के साथ हमारा जो पीडीएम के अंदर जो हमें जो एक्सपीरियंस हुआ है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और पीडीएम की जमातों के साथ, और उस एक्सपीरियंस में वो कहते हैं ना कि जी वो दूध का जला है छाछ फूंक फूंक के पीता है। तो हालांकि हमने उस वक्त भी एक, मुझे याद है, मेरे पास शायद पेपर पड़ा हुआ है, साइन नहीं हुआ था, 14-15 नुकात पे मुश्तमिल हमने एक बनाया था उस वक्त भी कि ये चीजें होंगी, इनके ऊपर हम चलेंगे, जब पीडीएम बना था। तो हम इसी चीजें कुछ याददाश्त के लिए, और मैं समझता हूँ कोई ऐसी चीजें नहीं है जो पीटीआई के लिए नामुनासिब हो। ठीक है, ऐसी चीजें हैं वो भी इन्हीं को तस्लीम करते हैं और हम भी उसी को ठीक है, तस्लीम करते एग्रीमेंट हैं। तहरीर में उन लेके आने चीजों में पे कोई हम मज़ाक़ बैठ नहीं के होता। एक तहरीर की शक्ल आ जाएगी, ताकि हम दोनों एक दूसरे को कभी न कभी याद तो कराते रहे, क्योंकि हमने तो हमेशा जब से पाकिस्तान बना है अपोजिशन ही की है, फिर भी अपोजिशन करेंगे। अंदर पीटीआई की हुकूमत होगी तो याददाश्त तो रखेंगे अपने पास। बिल्कुल ठीक है। वैसे भी परवेज रशीद साहब ने आप लोगों को मशवरा दिया कि ऑपोजिशन मुत्तहिद होकर अपने ही खिलाफ जो है वो काम करेगी, तो मेरा ख्याल है कुछ चीजें तहरीर में ले आए तो बेहतर होगा। वक्त मजीद होता मैं जरूर बात करती। आपका बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आमना शेख साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मोहम्मद अली सरफराज साहब से बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाए। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।